Good morning, students. Now let us discuss sums on circle in exercise 1a. First Roman first one. Find the equations of circles with center C and radius small r, where first bit center C 2 comma minus 3, radius r is equal to 4. The equation of the circle is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. In this, here C 2 comma minus 3 is h comma k and small r is equal to 4. That is x minus 2 whole square plus y plus 3 whole square is equal to 4 square, which implies x square plus 4 minus 4x plus y square plus 9 plus 6y minus 16 is equal to 0. X square plus y square minus 4x plus 6y, 13 minus 16 is minus 3 is equal to 0, which is the equation of the circle. Okay na? Next, fourth bit. Center C equals to minus a comma minus b, r is equal to square root of a square minus b square. So here also this is h comma k and r is square root of a square minus b square. The equation of the circle is x minus h whole square y minus k whole square is equal to r square. X plus a whole square plus y plus b whole square is equal to square root of a square minus b square whole square. X square plus a square plus 2ax plus y square plus b square plus 2by is equal to square root to cancel a square minus b square. A square minus b square. Okay. So a square cancel. X square plus y square plus 2ax plus 2by plus 2b square is equal to 0, which is the equation of the required circle. Okay. Next, fifth one. C is equal to cos alpha comma sin alpha, r is equal to 1. C is equal to cos alpha comma sin alpha, r equals to 1, which is h comma k. The equation of the circle is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. X minus cos alpha whole square y minus sin alpha whole square is equal to 1 square. X square plus a minus b whole square cos square alpha minus 2x cos alpha plus a minus b whole square, y square plus sin square alpha minus 2y sin alpha is equal to 1. X square plus y square sin square alpha plus cos square alpha is 1. 2 cos alpha into x minus 2 sin alpha into y, which is equal to 1. 1 cancel. Therefore, x square plus y square minus 2 cos alpha x minus 2 sin alpha y is equal to 0, which is the equation of the required circle. Okay. Next.
ఇంకా బిట్స్ ఉన్నాయమ్మా, మొత్తం 10 బిట్స్ ఉన్నాయి. నేను కొన్ని చెప్పాను కదా, రిమైనింగ్ మీరు హోంవర్క్ చేద్దురు కానీ. సెకండ్ సమ్, find the equation of the circle passing through the origin and having the center at -4, -3. -4, -3. Okay. So in this, find the equation of the circle. Equation of the circle passing through the origin. So this is O, 0, 0, passing through the origin and having the passing through the origin, center -4, -3. Sorry, ఇది C. పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ అంటే ఇక్కడ ఓ ఉంటుంది, 0, 0 అని. ఇది సెంటర్. ఓకే, సెంటర్ సి. ఓకేనా, అంటే పి అనే పాయింట్ బదులు ఇక్కడ ఓ అనే పాయింట్ ఇచ్చాడనమాట మనకి. సో ఈ రెండింటిని సి ఓల్ని జాయిన్ చేస్తే మనకి ఏం వస్తుంది, ఆర్ వస్తుంది. సో సెంటర్ ఎట్ -4, -3. ఈ థియరీ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే అమ్మ, క్వశ్చన్ని చదువుకోవాలి. అలా 2-3 టైమ్స్ మనం క్వశ్చన్ని కనుక చదువుకుంటే మనకు ఆన్సర్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది. దానికి ఇమాజినేషన్గా ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకుంటే దీన్ని బట్టి మనం సమ్ చేయటం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ ద ఆరిజిన్ ఓ అండ్ హ్యావింగ్ ద సెంటర్ ఎట్ సి. ఆ సి ఇక్కడ ఎలా రాసుకుంటారు, సొల్యూషన్ గివెన్ దట్ సి h, k is equal to -4, -3. Passing through the point O ఎంత 0, 0. Okay, since R is equal to OC. R అనేది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ OC. సో R is equal to square root of OC కదా, -4 -0 whole square, x2 - x1 whole square, y2 - y1 whole square. So that equal to R is equal to square root of 16 plus 9, which is equal to √25 is equal to 5. R value తెలుసు, సెంటర్ h, k తెలుసు కాబట్టి the equation of the circle is x minus h whole square y minus k whole square is equal to r square. That implies x plus 4 whole square x plus 4 whole square plus y plus 3 whole square is equal to, ఇప్పుడు r స్క్వేర్ కనుక్కొని పెట్టుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ, ఎంత వచ్చింది 5 whole square, 5 square. Now x square plus 16 plus 8x plus y square plus 9 plus 6y is equal to 25. x square plus y square plus 8x plus 6y plus 25 minus 25 is equal to 0. y square plus 8x plus 6y is equal to 0, which is the equation of the required circle. This is second sum. Next, third problem. సేమే ఆరిజిన్ బదులు ఒక పాయింట్ ఇచ్చాడు మనకి. ఓకేనా, థర్డ్ సమ్ కూడా సేమ్ ఇదే మోడల్లో థర్డ్ సమ్ కూడా ఇచ్చాడు మనకి.
find the equation of the circle. Find the equation of the circle passing through two comma minus 1 having the center at 2 comma 3. Having the center at 2 comma 3. సేమ్ ప్రాబ్లమే ఏమంటున్నాడు, ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. వీ డ్రా ద సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ పి. ఎంత అంటున్నాడు, 2 comma minus 1 హ్యావింగ్ ద సెంటర్ ఎట్ సి. సి అనే పాయింట్ ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చేసి ఉన్నాడు. సో సొల్యూషన్ రాసేటప్పుడు గివెన్ దట్ సి హెచ్ కామా కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 comma 3 అండ్ పి పాయింట్ పి ఎంత 2 comma minus 1. ఓకేనా. నౌ ఆర్ ఇస్ సేమ్, జాయిన్ సిపి విచ్ ఈస్ ఆర్, రేడియస్ ఆర్. ఆర్ వాల్యూ కనుక్కుంటే ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిపి. ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 points x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, that equal to square root of 0 plus minus 4 whole square, which is equal to root 16 is equal to 4. Then value is the r value. Therefore, the equation of the circle is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. X minus 2 whole square plus y minus 3 whole square is equal to 4 square. X square plus 4 minus 4x plus y square plus 9 minus 6y minus 16 is equal to 0. X square plus y square minus 4x minus 6y minus 3 is equal to 0. This is the equation of the circle. Okay na? Adi third sum. Fourth sum మీరు హోంవర్క్ చేస్తారు. ఓకేనా. 4th 5th ఇదే మోడల్ అమ్మ, మీరు హోంవర్క్ చేయండి. 6th నేను చేస్తున్నా, ఇంపార్టెంట్. 6th ఇంపార్టెంట్, చాలాసార్లు చేస్తున్నాడు. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఇఫ్ 2x square plus ay square minus 3x plus 2y minus 1 is equal to 0 represents a circle and also find its radius. Find its radius. Okay, this equation represents a circle, then find its radius. ఓకేనా. ఇది రిప్రజెంట్స్, సర్కిల్గా రిప్రజెంట్స్ చేయాలంటే మనకి కండిషన్స్ తెలుసు కదా. ఏ ఈక్వల్ టు బి అవ్వాలి అంటే ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ వై స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఈక్వల్ అవ్వాలి. నిన్న థీరం మనం ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. అందుకని చక్కగా ఇది సింపుల్గా ఎంత బాగా రాసుకోవచ్చు అంటే 2 మార్క్స్కి ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. లెట్ 2x స్క్వేర్ ప్లస్ ay స్క్వేర్ మైనస్ 3x plus 2y minus 1 is equal to 0 be a circle
దెన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి. ఈ రెండు అనమాట. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి. సిన్స్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది మనం థీరంలో ఫస్ట్ పాయింట్. దాన్ని ఇక్కడ అప్లై చేసుకుంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ రిప్రజెంట్స్ ఏ సర్కిల్. ఫైండ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ అంటే క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చేసిందా, 1 మార్క్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోవాలి? ఫైండ్ ఇట్స్ రేడియస్. రేడియస్కి ఫార్ములా తెలుసు కదా మనకి, √g² + f² - c. సో అది ఇక్కడ మనం అప్లై చేసుకుందాం ముందు. సో ఈ 2ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. 2x² + 2y² - 3x + 2y - 1 = 0. -1 = 0. ఓకేనా? రేడియస్కి మామూలుగా అయితే ఫార్ములా ఏంటి? √g² + f² - ac/a. ఓకేనా? అంటే ఇచ్చిన ఈక్వేషను మనకి ఏ ఫామ్లో రిప్రజెంట్ అవుతుంది? ఇది ఏ ఫామ్లో రిప్రజెంట్ అవుతుంది? ax² + ay² - 2gx + 2fy + c = 0. Here a is equal to 2, 2g is equal to x కోఎఫిషియంట్ ఎంత? -3. 2f అంటే ఎంత? 2. c is equal to ఎంత? -1. g is equal to ఎంత? -3/2. f is equal to 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఎంత అవుతుంది? 1. And c is equal to -1. Now r is equal to √(-3/2) whole square 1² -2 into -1/2. ఏ అంటే 2. √9/4 + 1 + 2/2. That equal to √1 + 2 ఎంత? 3. 9 + 12/4/2. r is equal to √21/√4 అంటే 2. 2 into 2 ఎంత? 4. √21/4. ఇది r వాల్యూ. సో ఇప్పుడు మనకి ఏ వాల్యూ వచ్చింది? నెక్స్ట్ r వాల్యూ కూడా కనుక్కున్నాం. అయితే మనం ఇంకొక టైప్లో కూడా దీన్ని మనం చేసుకోవచ్చు. ఎలా చేసుకోవచ్చు అంటే మీరు డైరెక్ట్గా దీన్ని ఇది ఒక మెథడ్లో చేసుకున్నాం. ఓకేనా? ఇంకొక మెథడ్ ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే దీనిలో ఆ రేడియస్ కనుక్కోవటానికి సెకండ్ మెథడ్లో అంటే ఫార్ములా మనకి ఒక్కోసారి గుర్తు రాకపోవచ్చు. అప్పుడు ఈ సెకండ్ మెథడ్ని ఫాలో అయ్యి ఇంకొక మెథడ్లో మనం చేసుకోవచ్చు. ఎలా? 2x² + 2y² రాసుకున్నాం కదా. మైనస్ ఎంత ఇచ్చాడు? 2y² - 3x + 2y - 1 = 0. Dividing with 2 on both sides. x² + y² - 3/2x + 2y/2 - 1/2 = 0. 2 క్యాన్సిల్. సో ఇక్కడ ఏ ఫామ్లోకి వచ్చేసింది మనకి? +2gx + 2fy + c = 0. హియర్ 2g ఏం రాసుకుంటారు? -3/2. g ఏమవుతుంది? -3/4. 2f = 1. f = 1/2. c = -1/2. అప్పుడు రేడియస్ r =
square root of g square plus f square minus c. Square root of minus 3 by 4 whole square plus 1 by 2 whole square minus 1 by 2. 9 by 16 plus 1 by 4 plus 1 by 2. 16 LCM తీసుకుంటే 9 plus 4 plus 8. ఓకేనా? దట్ ఈక్వల్ టు √21 by √16 అంటే 4. జనరల్గా మనం ఈ సర్కిల్ ఫామే ఎక్కువగా యూస్ చేసుకుంటాం. నిన్న చెప్పుకున్నాం కదా, మనం వీడియోలో చెప్పుకున్నాము. జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఈ ఈక్వేషన్ని మనం ముందు 2తో డివైడ్ చేసిన తర్వాత దానిలో ఈ యొక్క వాల్యూస్ని కంపేర్ చేసుకున్నాం. కంపేర్ చేసుకుంటే సి వాల్యూ వచ్చింది. దీనిలో నుంచి మనం ఆర్ వాల్యూ రాసుకొని కనుక్కున్నాం. లేదంటే నాకు ఫార్ములా గుర్తుంటుంది అంటే ఆ ఫస్ట్ మెథడ్లో మనం డైరెక్ట్గా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఏదేమైనా అది మీ ఇష్టం. అలాగే 7th సమ్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంటే. 7th సమ్, ఫైండ్ ద values of a comma b if ax square, ఈక్వేషన్ రాసుకోండి అమ్మ, కింద రాసుకుందాం. ఇఫ్ -5x plus 2y minus 3 is equal to represents a circle. Also find the radius and center of the circle and center of the circle. Find the values of a comma b if ax square plus bxy plus 3y square minus 5x plus 2y minus 3 is equal to 0 represents a circle. Also find the radius and సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. ఇది మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. సో దీనికి కూడా మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలమ్మా, లెట్ సొల్యూషన్ లెట్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్వై ప్లస్ 3y స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ 2y minus 3 is equal to 0 be a circle. Then థీరం ప్రూఫ్లో మనకి పాయింట్స్ ఇచ్చాడు కదా. ఏమేమి పాయింట్స్ ఇచ్చాడు? ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే మన కన్వీనియంట్ని బట్టి పాయింట్స్ని మనం యూస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. h is equal to 0. ఓకేనా? జనరల్ ఈక్వేషను, సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్, అది సర్కిల్ అవ్వాలంటే a ఈక్వల్ టు b నాట్ ఈక్వల్ టు 0, h ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 2 కండిషన్స్ని ఇక్కడ మనం అప్లై చేసుకుంటే a ఈక్వల్ టు b అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఈక్వల్ టు వై స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ అంటే ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది మనకి? a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 పైగా h ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే xy కోఎఫిషియంట్ ఏమవ్వాలి? 0 అవ్వాలి. xy కోఎఫిషియంట్ అంటే ఎంత ఇక్కడ? b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. xy కోఎఫిషియంట్లో b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కనుక్కున్న తర్వాత ద గివెన్ ఈక్వేషన్ బికమ్స్, ఈ వాల్యూస్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. ఈ గివెన్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఎలా వస్తుంది? 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 0xy అంటే 0 ప్లస్ 3y స్క్వేర్ మైనస్ 5x
ప్లస్ 2y మైనస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు 3తో డివైడ్ చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ 5/3x ప్లస్ 2/3y మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇన్ దిస్ 2g is equal to minus 5/3, z is equal to minus 5/6, 2f is equal to 2/3, f is equal to 1/3, c is equal to minus 1. ఓకేనా? వాల్యూస్ అన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఏం కనుక్కోమంటున్నాడు? సెంటరు, రేడియస్. హియర్ సెంటర్ c మైనస్ g కామా మైనస్ f, that equal to 5/6 comma minus 1/3. Now radius r is equal to square root of g square plus f square minus c, that equal to square root of 5/6 whole square plus minus 1/3 whole square plus 1, that equal to square root of 25/36 plus 1/9 plus 1, that equal to square root of 36 LCM, 25 plus 4 plus 36. ఓకేనా? సో ఇది ఎంత అవుతుందమ్మా మనకి? 15 అంటే 5 6, 65/36, 36. ఓకేనా? అంటే ఎంత అవుతుంది? అది √6 అవుతుంది. అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 65/6, 65/6. సో ఈ సమ్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఫస్ట్ రోమన్కి సంబంధించిన సమ్స్ ఇచ్చాడమ్మా. మనం కేర్ఫుల్గా ఇవన్నీ చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఆన్సర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 7th అయిపోయింది. 8th one, if x square plus y square plus 2gx plus 2fy, 2gx plus 2fy minus 12 is equal to 0, minus 12 is equal to 0 represents a circle with center 2, 3. Find 2, 3. Find G, F and its radius. G, F and its radius. Okay na? So this equation represents a circle with center C. Find G, F and its radius. ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ సెంటర్ అనేది ఇచ్చేసాడు కదా. సో గివెన్ ఈక్వేషన్ x square plus y square plus 2gx plus 2fy minus 12 is equal to 0. లెట్ ఓకేనా? దీనిలో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ సి, అంటే దీని నుంచి దేని వాల్యూ రాసుకోవచ్చు? మనం సి వాల్యూ రాసుకోవచ్చు. సెంటర్ నుంచి ఏ వాల్యూస్ కనుక్కోవచ్చు? జిఎఫ్ వాల్యూస్ కనుక్కోవచ్చు. ఈ ఈక్వేషన్కి సెంటర్కి ఫార్ములా మైనస్ జీ కామా మైనస్ ఎఫ్. సో ఇచ్చిన పాయింట్ ఏంటి? 2, 3. ఈ సెంటర్ అనేది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? 2, 3. మైనస్ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. అంతేనా? జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? -2. మైనస్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3. Therefore radius r is equal to square root of
g square plus f square minus c. Square root of minus 2 whole square minus 3 whole square minus of minus 12. Square root of 4 plus 9 plus 12, which is equal to root 25 is equal to 5. That is the radius of the circle. 2 marks questions అమ్మ ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ 9th సమ్ కూడా సేమ్ ఇలాగే. సర్కిల్ విత్ సెంటర్ దెన్ ఫైండ్ జిఎఫ్, అది హోంవర్క్ చేయండి మీరు. రిప్రజెంట్స్ 10th చేద్దాం ఇక్కడ. 10th సమ్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ 4x ప్లస్ 6y ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 represents a circle with radius 6. Then find the value of c. Then find the value of c. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సి. ఓకేనా. సో ఇది కనుక్కునేందుకు ఈ జనరల్ ఈక్వేషన్లో ఏ బి వాల్యూస్ కదా, మళ్ళీ థీరంలో యొక్క ప్రాపర్టీని మనం ఇక్కడ అప్లై చేసుకొని ముందు ఈక్వేషన్ని రెడ్యూస్ చేసుకుంటాం. సో లెట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ 4x ప్లస్ 6y ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. హియర్ 2g అంటే ఇదే ఫామ్లోకి వచ్చింది. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 2g అంటే ఎంత? -4. g ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2. 2f ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. f ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. c వాల్యూ సేమే ఉంది మనకి. ఓకేనా. సో దీనిలో రిప్రజెంట్స్ ఏ సర్కిల్ విత్ రేడియస్ ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ. గివెన్ దట్ రేడియస్ r is equal to 6, square root of g square plus f square minus c is equal to 6. ఓకేనా. gf ఎంత? -2, 3. Square root of -2 whole square 3 whole square minus c is equal to 6. 4 plus 9 minus c is equal to 6. Squaring on both sides. So 13 minus c is equal to 36. ఇప్పుడు 13 minus 36 is equal to c implies c is equal to -23. -23. ఓకేనా. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ c అంతేనా కనుక్కోమన్నాడు. c is equal to -20/3. ఇది ఆన్సర్. సారీ, -23. 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అమ్మ. ఇవాళన్నీ మనం చేసుకున్నవన్నీ కూడా 2 మార్క్స్. నేను ఇంక ఇక్కడ మీకు హోంవర్క్ నోట్ చేస్తాను. నోట్ చేసుకొని మీరు చక్కగా హోంవర్క్ చేయండి. మీకు ఇంకా బాగా ప్రాక్టీస్ అవుతాయి. ఓకేనా. ఇప్పుడు నేనేమేం చెప్పాను మీకు? ఫస్ట్ సమ్లో ఫస్ట్ బిట్ చేసాం, సెకండ్ బిట్ చేసాము, ఫస్ట్ 4th చేసాం. 2, 3 మీకు హోంవర్క్ రాయాలి ఇక్కడ. హోంవర్క్ ఫస్ట్ రోమన్లో ఫస్ట్లో 2, 3 హోంవర్క్ రాయాలి. 2 c is equal to -1, 2 r is equal to 5, 3. c is equal to a, -b,
r is equal to a plus b. r is equal to a plus b. 2 3 4 చేసేసాము, 5th చేసాము. నెక్స్ట్ 6th బిట్ c is equal to -7 comma -3, r is equal to 4. 6th రాశాను. నెక్స్ట్ 7, c is equal to -1/2 -9, r is equal to 5. 7 కూడా ఫినిష్ చేసుకున్నాము. నెక్స్ట్ 8th, c is equal to 5/2 -4/3, r is equal to 6. 9, c is equal to 1,7, r is equal to 5/2. 10th, c is equal to 0,0, r is equal to 9. r is equal to 9. ఓకేనా? ఇవన్నీ కూడా మనం హోంవర్క్ చేయాలి. ఈజీనే, నేను మీకు ఇక్కడ చేసి చూపించాను కదా, 3 బిట్స్ మనం చేసాం ఇదే మోడల్లో. ఇవన్నీ ఈజీ, మీరు చేస్తారన్న ఉద్దేశంతో నేను ఇచ్చాను హోంవర్క్. చేయండి, ఏం పర్వాలేదు. సెకండ్ ప్రాబ్లము చేసేసానుగా, ఫినిష్ అయిందిగా. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏం చేయలేదు మీకు. 3 ఓకే, 4 5 ఇచ్చినట్టున్నా హోంవర్క్. ఫోర్త్ రాసుకోండి. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ -2, 3 center at 0, and center at 0, 5th one, find the equation of the circle passing through 3, 4 having the center at -3, 4. having the center at -3, 4. 4th bit, passing through having the center at 0, 0, having the center at. ఓకేనా? through having center at 0, 0, having the center at -3, 4. 4 5 6 ఇక్కడ చేశాను. ఇంకా నెక్స్ట్ 6 7 కూడా చేశానుగా. 6 అయిపోయింది, 7 చేశాను. 8 ఫినిష్. 9th సమ్ ఒకటి. 9th, if x square plus y square plus 2gx plus 2fy is equal to 0, represents a circle with center -4, -3, then find GF and the radius of the circle. Radius of the circle. 2gx plus 2fy is equal to 0, represents a circle with center -4, -3, then find GF and the radius of the circle. ఇంతవరకు హోంవర్క్ చేయండి అమ్మ మీరు. ఓకేనా? 1
Okay, ma. Thank you, students.